ji bername jînge rêz û silav temaşevanên hêja rawestgeha îro Erzurumê ye. Em hatin navçeya Narmanê bizmilûgên keviran. Em ê derbarê vê herêmê da hin çavderiyên xwe bigera parve bikin. Jîngeh li serhedê li Erzurumê dest pê dike. Bizmilûkên keviran ji pêkateyên zinarî ku dora wan hatiye qewartin û weke stûnan li piyan mane ra têgotin. Ev pêkateyên zinarî bi herêkîna laserên avê yên bi berpalên gelî û newalan de hatine xwarê bi hatina ba û bagerê ra şikil girtine. Gewdeya bizmûlikan bi piranî ji mîneralên nermik pêk tên. Jorê wan jî ji zinarên ku bi zehmetî meh û bibin wisa dijwar pêk tên. Şiklê wan li gor teşegirtina erozyonê diguhere. Tebeqeyên cudayên mîneralên wek xwerûbûn û zinarên volkanîk di gewdeyên xwe da dibin xwedî rengên cuda. Kama wan di navbera metreyekî û 15 metreyan da diguhere. Pêkateyên ji 15 metreyan bilindtir weke bizmilûk nayên tesnîfkirin. Di esasê xwe da bizmilûk li ciyên bejahî, çol û ciyên germ tên dîtin. Niha em li hawrdora bizmilûgên keviranin ev der dikeve nav ernigariya navçeya Nermana Erzurumê. Vê derî jî wekî Kapadokyayê lê in taybetmendiyên vê derî û Kapadokya ji her cihê ne. Ez ê dikêliyim pêş tenkî behsa wan taybetmendiyan jî bikim. Li vir 2,5 milyon 3 milyon sal berî niha bi encama pişirînê ev teşe hatiye girti li vê derê. Laser û baran û berf û ay ku hebiye hêlanê ku çêbûne pê ra piştî bi rabûna ba û bagerê ra ev teşe hatiye girti. Ji xwe kifşe zî ev kevirên di navê de xuya dikin hemû kevirên ku diyar e ji xwe bi avê mîna di çeman da çawan li hev biqelbin bûyî rengî. Êca ev kevirên wekî nava çem merûv kara çaw weke xerc bê şêkirinê. Çawan qûma ge bi kevire û merûv çîmento lê dixe weke xercê xuya dike
مرد کاره او ساماوا نزدیک دور دست نشان بده شخوا کفشه هر وکی خرج به چه کردن اجا اف حریا ویا سور جی جبر چیه وزن تمام شون اجا حریا سور جبو حریا و داره آخا و داره سوره جبر ویجی و به هرکین آوه او چامور و جبلا کوچه بیه اونو کور بویا یک و به هر بویا وک پرچین نها وسط تشگرتیه براستی جی کی هجایه از اتکلیه پیش تا هنکی بسا اردنگاریا و درزی درباره مزنبونا فرابونا و قاعده‌داری بکم نها امین کی نوا بزمولکان بیارن به کاچ راسته مته جینگه ددومه و درجی بکی خویای جینگه ها فرنده یانه چوکو فرنده لور بشویش خالیست بن زینچلی اومده کجا لور جورجی جوره رویه کی هست تماشاوان هجال جوره روی هست اف در وک جینگه ها رویان جی مرد کاره بحسبیه چونکه جبو روی بنی قرقاز هم بکوله به حسانی دکوله چونکه قرقاز و داره مثلا لور هست نشان بدم مثلا وک آخیه وکی ببینن وکی رنگ طول کرمیته وک تشکیل اویج چیه جبر که لاسر هیلانه اف تشتن بخارا همی هرکاندی هانیه اف آخا سورا و داره همی هانیه لور و بکوران و به هف دو وزل کاندیه وک تشکیل رنگ سور گرتیه رنگ سور بونیه ویج جبر آخیه بله اف در وقت جنگه روبیان جمرد کاره بحسبینه چونکه جبو روبی بنی قرقاز هم بکوله اردنگاریا بزمولکن کوران لیه بقاسی 62 کیلومتر قاره آلانه کی وسان مزن فرایه اف در دنیا دا دشبه کانیونا کولورادو یا امریکای دوی رنگ او کانیون الامریکای هه جخوا اف گلیه لوی داره به پشرین آوه چه بونه 3-4 گلی جی هنه هاوردوره یعنی هرکین آوه و تشگرتنه وسان گلیه کورجی چه بونه مسیل چه بونه جین پجوگز یعنی جین گلیه پر کورجی هنه براستی جیه کی پر هجایه لولات ما لکردستان جین وسا جبلی لیور تنه هنه جور جین پجوگ هنه تشگرتنه وسان شکل گرتنه و کورین بوکی فلان بوی رنگی هنه لی برنگی وک و داره تنن اینکی تایبتمندیه و داری و این کاپادوکیای نوشهری هر چقدر بشبینن هفجی زده ناشبه چما ناشبه و در سور لوی گورینه و ده همان دمه دا کاپادوکیا انجام تقیین ولکانیک دا چه بویه پکاتایی که ولکانیکه اجا لور نه جبر ولکانیه لور جبر پشرینه یعنی اروزیونه بوی بونه و داره چه بویه و آلانه که پرفرایه ج کاپادوکیا ماستر مرو کاره بیجزی آلانه که پرفرایه دما مروج ارزروم بر به ناوچه اولتوی وتچه در ریگه ها سه گوشه ارزروم اولتی و نارمانه دا انگو ام بیجن ناوبر نارمان پاسینه دا
7 کیلومتر شوندا لسر وی ریگه هیه زده جرزی دور نینه یعنی جبو که مرو به تکلی به دره را چیکه و به هاوردور زیارت بکه فرملین ریبازین حسان هنه زده حوجداری به زحمتیان نکشاندن لی ام وک اکیبا جینگه جین زحمتی و آنجی نه زحمت چه هر کدره هبه ام دچن لوی تماس وی درت کن و ام چافدرین خواب گواره پاروت که جینگه ددومه لوی هرما بزمولگان سه گلین وسان داربندی چه بونه یک جی اون ها استدا دمشم ام هر سه گلی یک جی ویش خو جوانا جبر زیده لهی چه بویه وک بشرینک زیده چه بویه لو راجی لور هیکی بهتر کور بیا لگور یندن براستی جی مرو لهمبری و پیکاته خوزایی مرو جارنا ماتمایی دمینه هرچی قصا خوزا خوشینه کن به مرو بده نشاندان جی ام بوان خوشینه کن نزانم یعنی ام چی قصا جی تدگیجن او خوشینه که آن نه خوشینه که او جی پرسکیه لی ادت کلیه پیش تا هینکی بسا اف پیکاته خوزایی و خراکرنا تخریب آل سروان پیکاته جوارا بکم براستی جی یعنی مرو انسان تمام انسان دنیای بین با هفجی نه پیکانه یعنی اف شکلن لوی هاوردور هاتون چیکن اف تشتکی خوزایی آنجا به خوزای پیکانه وان تشتانجی از اتکلیه پیش دا هنکی بسا اف تخریبات سروی هرمشتین کربکم جنگه ددومه لوی درجی اف گیاه وک اف تیپکارانی اویا تماشاوان هجا تایبەتمەندیە vê herêmê ye vê hem dikine nava peynîr filan çê dikin û hem jî wekî ribêsê ev qurmê wî ez înkî wisan bir bêhna xwe jî bidim li vê herêmê gelek tê wek qurmê wî jî dikine nava turşûyê ev jî wek ribêsê ye merû tov dike wisan qoşilê wî Ango koşile ve edi nave ve nere meye ayvaz maru usan duha tişeki hecaya yani taybetli ve hereme ev tepkaranin maru nav xaza çıpxa kare ev ji eveye evana ji وک مسمسوکن و هرمینه وک بالون چیبونه و پر پجوگن ام باز جناب خوازای دیس بلا سر کوکا خوشی میده Elver denge çelken çüşkante bavartkım belki mari dine çünkü gava mar beditin çuçuk deke viçaviç kam benerin kam benerin çuk jiboçe ev gazın jantke بله تماشاوان هجانها چون که کل لجور دناله
ez bawer dikim yan tiştekî pê hatiye nikare bifre ban li dê û bavê xwe dike û yan jî marek filan dîtiye lehî li vir mar jî pêkane mar hebin û nizanim ji ber ku niha napire jî rastî jî gunehê min pê hat ka cîvê niha baş e ev jî weke ji bizmûlkan qijeyya ye weke latekî ji zinhar bi qije niha wisa hatiye xwarê kalê binêre temaşevanê nece meriv dibêje qey ew ê yanî bi milyon salan berê xerc hatiye çêkirin û ew xerca nava dîwar xerca nava kelehan yan jî tişibe ew amûrên ge li serdemên berê de medeniyetên berê bikaranîne ji bo sûr û kelehan bi rastî jî meriv matmahî dimîne li hember ev pêkateyên xwezayî yanî ev hemû ji keviran pêk tê û nava wî jî bi heriya sorî soringî em bêjin ji xwe wisa xuya dike jî ev jî ew ê girtine hemû weke henê girtine kevirê wî hema giştî sorin çünkü ji rengê soringê ye soring jî cureyekî axê ye ji axa sor dibêje soring ev jî wekî min got ji bizmûlkan qijeyya ye wisan berbijêr ve hatiye Bizmelûkên keviran ên hodoyan bi piranî li ciyên çolî û germ tên dîtin. Di bikaranîna berfireh de ferqa navbera serpoş û tepikan ango kuleyan bi gelemperî serpoş xwedî gewdeyekî di şiklê dirêgê totemî de xwedî qalindiyekî guherte ye. Lê serê wan êtûjik ji zemînê berbijor ve bêtir xwedî profîlekî bêgirûz ango xwedî stûriyekî yekşiklîne. Hodos teqrîben bi qasî kama însanekî hetanê avahiyekî bilind a dehqatî diguhere. Şiklên hodo ji modelên erozyonên tebeqeyên zinarên nermik û hişk bi tesîr dibin. Mineralên ku di nav cûreyên cihêyên zinaran de kom bûne dibin sebebê bilindahiya kaputoyan û rengên cuda. Bizmelûkên keviran bi piranî li ciyên zinarî weke mînak kevirên qûmê, kevirên kir, ango bazalt û mineralên bin erdeyên nerm tên dîtin. Av di nava zinarên derketine rû erdê de diherike û binkeya wan a zexin bi mehûkirinê tune dike û şûn de rûyê nermik derdixîne der. Parçeyên zinaran ku derdikevin rû erdê ji ber ku kêm herekîna avê dîtine parî jî zexin dimînin. Rûyê nerm bi piranî tê erozyon kirin û tevî avê dibe. Lê li herêmên zinarî ji ber basıncê tevahiya çêkeriyê bi dest dixe. Li hember erozyonê li ber xwe dide û zinarekî konik derdixewilê. Ji ber vê jî bizmelûkên kevirên ku tepkên wan bikevin di demekî kin de tên erozyon kirin û tune dibin. Temaşevanên hêja niha jî ez hatim geliyê herî fire yên li hawirdora bizmûlkên keviran. Ev latên niha li aliyê min ê rastê xuya dike bi rastî jî dişibe kelehekî wekî keleha dimdimê tîne bîra meriv her wiha keleha Hemzayê Palawan û destbirakê xwe Enter jî tîne bîra meriv teşeyekî wek kelehê girtiye. Temaşevanên vê derê bi rastî jî
gelek rengin cuda çebune le Rojhilatê Kurdistanê bi taybet xaniyên wek di berpalan da yek li du yekê wek dirinceyên hatine çêkirin hene her wa li Bakur li alî bilîsê Xîzanê jî bu rêbazê xanî hene niha vê derê ki ew derana dike bîra meriv aliyê Kirmanşahê wê derê wan gund û gundikê wan derana tîne bîra me teşeyekî wisa girtiye bi rastî jî di serdemên berê da insanên me gava ewilî yani insanên me bi giştî insan gava xaniyan xwe çêkirin wek em bêjin Gulsan holkekî çêkirin yan sêpkekî çêkirin her wiha piştre xaniyên xicîgî xaniyên bikevir û her wiha bi pêşketina aqil hin teknîk pêşketin û bi rêbazên bêtir teknolojîkê jî çêkirin êja ev der jî bi rastî meriv hinkî wê serdema berê tîne bîra meriv ji ber wê jî mixwest ez hinkî behsa ev avahiyên kevnar ê serdemên berê bikim û niha ez pê vegirê bidim bi rastî jî ev der ciyekî hêjayî dîtine ye yani bi avhewaya xwe be bi erdnîgariya xwe be û her wiha rû erda xwe be bi rengê axê be û her wiha bi rengê ev coğrafya herêma Narmanê hetanî Erzerûmê be bi rastî jî herêmekî pir xweş e hêjayî dîtine ye ez pêşniyar dikim ji bo temaşevanên me derfetê we çêbe û karib dilekî rihet bêne van deran ji xwe ev ciyê niha ez lê me jî wek ji bo seyrangehê jî tê bikaranîn hawirdor paqij e wî alî da dilê meriv rihet e bi rastî jî hawirdor paqij e zêde meriv wisan gendeliyekî li hawirdorê nabîne ew jî ciyê şanazî ye car caran em tedî rastê tiştên nexweştên rastê gendeliyan çopan tên em divê wî jî behs bikin lê gav em paqijiyekî jî bidînin divê em balê bikişînin ser paqijiyê zî li vir di wî alî da paqijî heye ez karim dilekî rihet bêjim bername jîngeh didome. Temaşevanên hêja li vir yek du sê heb kul hene evana kulê mişkîn e wekî jîngeha mişkan e mişk ji xwe wisan dike binê erde dişe êja carna jî ev wek jîngeha maran tê pênasekirin ev ne jîngeha maran e çawa dibe jîngeha maran ew jî bêjim ji ber ku mar li mişkan digere ji bo mişkan bixwin xwe dikin van qulan û wek dikevine kemînê yan jî mişkan tê de digerin bu wê boneyê mar jî li vir bicî dibe di rewş asayî de ev wek jîngeha mişkan e bermahiyê mişkan e min xwest ez vê detayê jî ji we re vebêjim. Temaşevanên hêja niha em li hawirdora bizmûlkên kevran digerin li vir niha du çûkek li pêşiya me danî û yek jê firiya ev her du cûre ew ê ne çûkên qîjdok in bi rastî qîjdok çûkek taybet e li her derê nayê peyda kirin li vir evekî heye wek kuna mişkî heye min got belkî çûk xwe bixelî wir lê ji ber ku erê temaşevanê jî ez dixwazim taybetmendiya vê çûkê bêjim ji ber ku hêlîna wê di kûr de ye niha wek dîtbarî meriv nikare bidîne qîjdok pirayî di wisan di latan da di bin qerqezan da di qefikan da nav dîwaran da yani dîwarên hawirdora erdan pê honandî bi taybet li wan jiyan
هیل نخواه چیت کن شخوار جینگه وک جینگه پجرین چیت دینن اجا لوان جین بچالن بوی رنگی جی وسا خود که بنوی پوش و پالای خود بلبنه خود رات خو ولور وک جینگه شخواه هیلین چیت کن اجا چوگا قشدوک لکردستان بتایبت لجین بوی رنگی جی کو دارو بر تنه بجی وک جینگه هوان اواندرانه 5 حب 6 حب هیکان دکن و یک هیک هوان جی اوید به دکنه قربان یه دجی دکنه شیله او جی تایبت مندیه چوکا قشدوکه ev nevalekî pijûk dewr de estê de wê meşim niha li vir sinc hatiye vê nevalê de sinc cûrekî stiriyê temaşevanên hêja ciyê ku zêde av hebe li wê derê tê li vir jî xwe ji bo laser divir de wek av herikiye çêbiye û di evê sincê de jî niha wek jîngeha tertûran san erê weke pîrê ewa xwe çêkirine hêlîna xwe çêkirine û tertûr lê ew dibin li vir jî kêskekî qehweyî wisa ji xwe ew jî bêhna ji xwe bêhna sincê pir pir xweş e temaşevanê hêja pirî wek kolanya û lawanta û an parfümên çê dibin ji bêhna sincê jî çê dikin. Temaşevanên hêja wekî destpêkê me got em li bizmûlikên kevran ê nermanênin niha wîsan ji xwe bi heybetiya xwe li pişt min xuya dike lê sed heyf û mixabin li van ciyên bi vî rengî li ku derê bedewiya xwezayê bê dîtin desthilatdar destê xwe dirêjî li wir dikin û wê derê qirêj dikin niha li pişt min avahiyekî xuya dike avahiyekî bi soringî rengê soringî bi rengê li vê derê wîsan xwestine çê bikin ev der di ewa UNESCO'ya da ye jî ji ber wî jî yanî divê li vir müdaxelê li vir neyêkirin çend sal berê divê mijarê da hin daxuyanî hatin dayîn nûçe hatin çêkirin ji bo ku ev avahiyên li vir vê derê di nav vê xwezayê da çê nebe di nav vê pêkateya xwezayî da çê nebe lê sed heyf û mixabin desthilatdar ji ewa xwe nayê xwarê û li vir avahiyekî çêkirinin hê di fealiyetê da nîne lê di demên pêş da bi armanca bikin fealiyetê ji bo ku niha hinkî di em serdema pandemiyê de ne jî zêde wî evê tune ye ji bo vê jî divê em li van ciyên bi vî rengî pêkateyên xwezahî bin ango em bêjin xwezahî be xweza be yanî çem be zinar be dar be ber be her çi dibe ax dibe divê em lê xwedî derbikevin yanî em ji wê xwezayîbûna wî nedilin bila nê dûrxistin ji bo wê jî çunki ev kada me hemûyan e me hemû însan a me hemû zindiyan e em kar wisa bêjin ji bo wê jî çi qasa destê însan dirêjî van ciyên wisa nebe ev xwezayiya wisa bêtir tê parastin ji bo wê jî em çi dibe bila bibe em her gav û wext divê balê bikşînî ser parastina xwezayê û em xwezayê xwedî derbikevin. Belê temaşevanên hêja jîngeha me ya îro bizmûlikên kevran ê navçeya Nermana Erzurumê bûn. Em hatin vê derê me hin çavderiyên xwe bigera parvekir. Bi rastî jî ev der ciyekî hêjayî dîtinê ye. Bi heybetiya xwe vê derê meriv matmahî li hember xwe dêle. Ciyên wisa li Kurdistanê kêm hene, bi rastî jî kêm hene. Bi vî rengî kêm hene. Lê Kurdistan bi giştî meriv gava bigire dest Kurdistan ciyekî jiyanê ye. Jîngeha herî baş ernîgariya Kurdistanê ye. Bi van hes û ramanan em îro jî hatin dawiya bernameya jîngehê. Heta bernameyekî din bimînin xêrê xweşiyê da bi xatirê we.